हाय फ्रेंड्स, आपण मानक पुणी थे सुनील स्टडी एकेडमी स्वागत। आज आम +2 सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस रो बोर्ड परीक्षा 16टी 2 मार्क सिलेक्शन प्रश्न आलोचना करबा। तो पिला माने देख तुम बोर्ड परीक्षा रे समय पाखे आसलानी, तुम गोटे मास मध्य नहीं। तो मु जो सिलेक्शन प्रश्न गुड़िक दूची ताकू तुम पढ़ी आराम से तुम बोर्ड परीक्षा अटेंड कर 80% अटेंड कर मु जो क्वेश्चन गुड़िक दूची ताकू तुम आलोचना कर आराम से घरे बसिक लेख पढ़ तापर जाक तुम परीक्षा अटेंड करके आराम से आसीपर। तो देख मु जो सिलेक्शन प्रश्न गुड़िक दूची आज आम 16टी 2 मार्क प्रश्न आलोचना करबा जोटा कि 100% तुम बोर्ड परीक्षा आसवा संभावना अच्छे ही तुम बोर्ड परीक्षा आसो। पे मात्र एतिकी पढ़ी तुम जीव 100% तुम परीक्षा आसो 100% पूरा आसो। तुम बोर्ड परीक्षा आसला अटेंड करके आसला जानव जे सार क्वेश्चन किभली थिला। बोर्ड परीक्षा 2024 तुम प्रस्तुति जो चली पूरा 80% सफल प्रदान कर पे बुझीला। तो चलतु ताको आम आलोचना करबा। ता पूर्व पे जदि आपण माने चैनल नुआ छथि तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बुझीला एवं सांग मानक सहित शेयर करके वीडियो को लाइक करेंगे जहाँ फल मु एमिति नुआ नुआ वीडियो बनाइबा पे प्रस्तुत हेबं एवं तुम मानकर 80% सफलतार ह्रास पाइब बुझीला। तो चलतु पे बुझा प्रश्न किभली आछि। तो देख तुम प्रथम प्रश्न अच्छी मेयर कार्यक्रम पे यहाँ 2024 आसता 2024 प्रश्न अच्छी ए मुझे लगे जहाँफल जदि प्रश्न हठात जदि आसी जाए ताहले तुम किसी करें से आलोचना करें। ओके तो देखा 2024 प्रश्न किभली आसला मेयर कार्य कौन पौर निगम अध्यक्ष को मेयर कहुए। उत्तर देख भल भाव में वीडियो टी लंबा हो पाए किंतु आपने धैर्यर सहित वीडियो को शेष पर्यंत देखो निहाती भाव सफलता प्रदान करेंगे बुझला। तो देख पौर निगम अध्यक्ष को कौन कहुए ना मेयर कहुए। मेयर निगम अध्यक्ष तथा प्रधान कार्यनिर्वाही अटंती जे कि मेयर पौर निगम अध्यक्ष तथा पौर निगम अध्यक्ष एवं प्रधान कार्यनिर्वाही अटंती से निगम बैठक में अध्यक्षता करती से निगम बैठक में कौन करती ना अध्यक्षता करती। ओके से निगम बैठक में अध्यक्षता करती मेयर अध्यक्षत प्रति मासरे थरे पौर निगम बैठक बसता अधीन माने मेयर अध्यक्षत कौन होता ना प्रति मासरे थरे पौर निगम बैठक बसी थाए। एक पंचमांश काउंसिलर लिखित अनुरोध क्रमे 14 दिन मध्य मेयर एक स्वतंत्र बैठक आहूत करने व्यवस्था रही। पौर निगम कौन ना एक पंचमांश काउंसिलर अनुरोध क्रमे जदि एक पंचमांश काउंसिलर लिखित अनुरोध कले ताहले 14 दिन मध्य मेयर एक स्वतंत्र बैठक आहूत करें यही व्यवस्था पाखे अच्छी। पौर निगम विभिन्न कार्य तत्वावधान रहे। पौर निगम विभिन्न कार्य गुड़ाक हाथ में चली थाए। परवर्ती प्रश्न देखा आशा कर बुझीपार यहाँ बहुत छोट आराम से मन रखिदेव। 73तम संविधान संशोधन महत्व कौन। तो देख उत्तर 73तम संविधान संशोधन महत्व कौन यहाँ 2024 आसला 1992 मसीह 73तम संविधान संशोधन आईन प्रणयन कलागला। यही आईन बल सारा देश पंचायती राज समान संवैधानिक व्यवस्था करागला। ओके मात्र एति देख तुम केवल मसीहा टी मन पकईब 1992 मसीह 73तम संविधान संशोधन आईन प्रणयन करागला। यह आईन बल सारा देश पंचायती राज समान संवैधानिक व्यवस्था करागला। ओके परवर्ती प्रश्न देखा राज्य तालिका कौन पे तुम 3टी तालिका मन कर राज्य तालिका कौन देख क्षमतार बंटन अनुसार राज्य विधानमंडल गुड़ी को 61 गोटी विषय आईन प्रणयन करें। देख पे राज्य तालिका क्षमतार बंटन किभली भाव ना क्षमतार बंटन अनुसार राज्य विधानमंडल गुड़िक 61 गोटी विषय आईन प्रणयन करें। मात्र 61 गोटी विषय आईन प्रणयन करें एगुड़ी को राज्य तालिकाभुक्त कराई। 61 गोटी विषय को राज्यर तालिकाभुक्त यही विषय गुड़िकर गुरुत्व आंचलिक स्तर उपलब्ध यही विषय गुड़िकर गुरुत्व क्यों ना आंचलिक स्तर उपलब्ध। आईन श्रृंखला
କୃଷି ପଶୁପାଳନ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଇନର ଶୃଙ୍ଖଳା, କୃଷି ପଶୁପାଳନ, ଜଳସେଚନ, ଜଙ୍ଗଲ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଭୂରାଜସ୍ୱ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆଉ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଇନି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ପଞ୍ଚାୟती ରାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚାୟती ରାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଜନପ୍ରିୟ ନାମ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟती ରାଜ। ଦେଖ, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାର, ସେହି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଜନପ୍ରିୟ ନାମ ହେଲା, ମାନେ ଜନପ୍ରିୟ ନାମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ କରନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି ନାମକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ରାଜନୀତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା। ଓକେ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଓକେ, ଦେଖିଲ ପଞ୍ଚାୟती ରାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପୌର ନିଗମ କ'ଣ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୌର ନିଗମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୌର ନିଗମ କ'ଣ? ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗରୀ ମାନଙ୍କରେ ପୌର ନିଗମ ବା କର୍ପୋରେସନ ଦେଖାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭାରତର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗରୀ ଅଛି, ମାନେ ଲାଇକ୍ ତୁମର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର, ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗରୀ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠାରେ ପୌର ନିଗମ ବା କର୍ପୋରେସନ ଦେଖାଯାଏ। ପୌର ନିଗମ ଏଠି କେତେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ପୌର ନିଗମ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ, ବୁଝିଲା। ପୌର ନିଗମ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସର୍ବବୃହତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। 3 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତହିଁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନଗରମାନଙ୍କରେ ପୌର ନିଗମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଦେଖ 3 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସହରରେ 3 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ 3 ଲକ୍ଷ, କେଉଁଟା ନା ତୁମର ଯେଉଁ ସହରରେ 3 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଥିବ, 3ରୁ 3.5 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଥିବ ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ଅଧିକ ଥିବ, ସେହି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନଗର ମାନଙ୍କରେ ସେହି ନଗର ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ନା ପୌର ନିଗମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ସେହି ସହରରେ ପୌର ନିଗମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମେୟର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମେୟର କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି ପୌର ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କ'ଣ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କ'ଣ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପାଇଁ ନଗର ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା ଓ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ NC ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଭାରତରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପାଇଁ ନଗର ନିଗମର, ପୌରପାଳିକା ଓ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ NC ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନଗର ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା ଓ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1994 ମସିହାରେ ପୌର ଆଇନ ଅନୁସାରେ NC ଗଠନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1994 ମସିହାରେ ପୌର ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ପୌର ଆଇନ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ 1994 ମସିହାରେ NC ର ଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 69 NC ଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସହର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ନା 10,000 ସେଠାରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୌର ନିଗମର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସହର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ 10,000 ଥାଏ ସେଠାରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛୁ ବୁଝିପାରିଥିବା ପିଲାମାନେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ, ଗ୍ରାମ ସଭା କ'ଣ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିହାତି ଭାବରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭୋଟଦାତାଙ୍କୁ ନେଇ
ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପଲ୍ଲୀସଭା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମସଭା ଗଠନ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭୋଟଦାତାଙ୍କୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସେହି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ନା ପଲ୍ଲୀସଭା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମସଭା ଗଠନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗ୍ରାମସଭାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବୈଠକ ଫେବୃଆରୀ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବସିବାର ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗ୍ରାମସଭାର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରାମସଭାର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ବୈଠକ କେଉଁ ମାସରେ ନା ଫେବୃଆରୀ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବସିବାର ନିୟମ ରହିଛି, କେବଳ ସେ ମାସରେ ରହିବ। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରରେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ବିବରଣୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ତୁମର ସମୟ ବି କମ୍ ଅଛି। ଓକେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ, ଆରାମସେ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ଓକେ, ଭଲସେ ମନେ ରଖ। ସମ୍ବିଧାନର 356 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକା ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କହିଲେ ସମ୍ବିଧାନର 356 ଧାରା ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଧାରା ନା 356 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ, ଯିଏକି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ 2ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। କେଉଁ ନା ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 356 ଅନୁସାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବଳବତ୍ତର ଥିବା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠାରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବଳବତ୍ତର ଥିବା ସମୟରେ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠାରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏଣୁ ଏହାର ଜନପ୍ରିୟ ନାମ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। ଓକେ, ଏତିକି ଲେଖିଦେବା, ଆରାମରେ ତୁମକୁ ଦିମାର ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଟେ। ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା, ଏହି 3ଟି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସଂସଦ ସେ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ବଳକା ବା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ। ବଳକା ବା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା, ଏହି 3ଟି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ସଂସଦ ସେ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ସେ ବିଷୟରେ କିଏ ନା ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ବଳକା ବା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ, ଦ୍ୱୈତ ସରକାର କ'ଣ? ଦେଖ ଦ୍ୱୈତ ସରକାର କ'ଣ? 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱୈତ ସରକାର କ'ଣ? ଭାରତ ଭଳି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2ଟି ସରକାର ବା ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଏହାକୁ ଦ୍ୱୈତ ସରକାର କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ, ମାତ୍ର ଟିକେ ଅଛି ନା କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ କାହିଁକି ଗଠିତ ହୁଏ? ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ କାହିଁକି ଗଠିତ ହୁଏ? ତମର ଯେଉଁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଅଛି ତାହା କାହିଁକି ଗଠିତ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବା। ସମ୍ବିଧାନର 263 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 263 ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବିବାଦ ଉପରେ ସମୁଚିତ
ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବ। ଓକେ, ଏହା ହେଲା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂବିଧାନର 280 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 280 ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଏହାର 2 ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦେଖ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବଣ୍ଟନର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ସଞ୍ଚିତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଋଣ ଦାନ ନୀତିର ସ୍ଥିର କରିବା। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବଣ୍ଟନର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଭାରତର ସଞ୍ଚିତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଋଣ ଦାନ ନୀତିର ସ୍ଥିର କରିବା। ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ଏଇଟା ହେଲା 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରିଆ କମିଶନ କାହିଁକି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ରିପୋର୍ଟ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସରକାରୀ କମିଶନ କାହିଁକି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ରିପୋର୍ଟ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ସରକାରିଆ କମିଶନ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1983 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1983ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି R.S. ସରକାରିଆ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। କିଏ ଏହାର ସରକାରିଆ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ନା R.S. ସରକାରିଆ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଶନ 1988 ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ମାନେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। 1988 ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଥିଲା ସରକାରୀ କମିଶନ କାହିଁକି ଗଠିତ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏହାର ରିପୋର୍ଟ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ବୁଝିଲା? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା କିପରି ଗଠିତ? ଦେଖିବ, ପଞ୍ଚାୟତର ନିମ୍ନ ସୋପାନରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ନିମ୍ନ ସୋପାନରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମ 2000ରୁ 6000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହୋଇଛି। 2000ରୁ 6000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସରପଞ୍ଚ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। କି ନା ସରପଞ୍ଚ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନେ କିଏ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନେ କିଏ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦବୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ଲିଖିବ। ତ ଦେଖ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ଶୀର୍ଷ ସୋପାନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁରା ହାଇ ଲେଭେଲର ସ୍ତର ଅଟେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। ମାନେ ଏହା ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ, ସରକାରୀ ଓ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ, ସରକାରୀ ଓ ମନୋନୀତ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ତାର ମାନେ ସେ ସରକାରୀଙ୍କର ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅଟେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରୁ 2 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରୁ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରୁ 2 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି। ବ୍ଲକ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ବ୍ଲକ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ନଗରପାଳିକା ଓ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୌରପାଳିକା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ପୌରପାଳିକା କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ପୌରପାଳିକା ଗୁଡ଼ିକୁ 1994 ମସିହାର ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗଠିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୌରପାଳିକା ଗୁଡ଼ିକ 1994 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗଠିତ। ଯେଉଁ ସହରମାନଙ୍କରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା 25,000ରୁ ବେଶୀ ଥିବ ଏବଂ 3 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍, ସେଠାରେ ପୌରପାଳିକା ଗଠିତ।
ମାନେ 25,000 ବେଶୀ ଥିବ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 3 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବ ସେଠାରେ ପୌରପାଳିକା ଗଠନ କରାଯାଏ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 47ଟି ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ତୁମର 16ଟି 2 ମାର୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।